लर्न पंजाबी विद जगजीत सर इस चैनल विच आप सब का एक बार फिर स्वागत है। इस तो पहला वीडियो आप जी देखो, मैं आपको बेनती करता हाँ कि नवीं वीडियो समय सिर प्राप्त करने लिए साडे चैनल को सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकॉन के बटन को दबाओ। जेकर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो तो इस वीडियो को होरां नाल वध तों वध शेयर करो। हुण गल आउंदी है कि अध्यापक अपनियां जमातां विच पंजाबी व्याकरण किस तरह पढ़ावे। ਜਦੋਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਵਿਆਕਰਣ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਿਆਕਰਣ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਤੋਂ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਨਾਟਕਾਂ ਤੋਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸਦੇ ਪੈਰਲਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, उसके बराबर रखना इसनों जरूरी है। तो व्याकरण की सिखलाई क्यों देनी चाहिए है। मैं पंजाबी व्याकरण पढ़ाने जा रहा तो उसका इन्हों की जिंदगी में इन्हों के पाठक्रम इन्हों के सिलेबस में उसका की महत्व है, कि योगदान है। सब तो पहली गल है ये मैं 4 अलग अलग पार्ट किए। ये पार्ट जोड़ा उस लिखा है भी शुद्धता के नाल नाल भाषा रचना का ज्ञान मिलता है पंजाबी व्याकरण के नाल। इस करके क्योंकि जो असी अपनी जमात भी देखते हाँ, जो असी पेंडू माहौल तो आए बच्चे देखते हाँ, जोड़े शहरी घरों तो आए होंगे बच्चे, शहरों तो आए उन्हों की बोलचाल विच, और जो पेंडू घरों तो बच्चे आए है, पिठ भूमि तो आए ने बैकग्राउंड तो उन्हों की बोलचाल विच, जां कोई बच्चा किसी होर वड्डे शहरों दिल्ली वर्गे शहर तो आया, जो वो जमात बैठता तो एको समय कई डायलैक्ट यानी उपभाषावां की वरतों जमात विच हुंदी है। ऐसे समय अध्यापक एकदम सुचेत होवे कि जो वो बच्चों नूं पंजाबी दे शुद्ध ज्ञान का, शुद्ध स्वरूप का ज्ञान करा रहा है तो वो जोड़े बच्चे ने ना वो अपनी भाषाई शुद्धता के नाल भाषा रचना का ज्ञान भी सीखण। क्योंकि जो ज्ञान लैके, जो पूर्व ज्ञान लैके, जो सरलता सहज वाला ज्ञान लैके वो तुहाडे सामने जमात विच बैठे ने, वो व्याकरण के मियारी यानी स्टैंडर्ड नियमां दे अनुकूल है या नहीं, इस गल का ध्यान रखना है। जे इसनूं अपनाएगा तो बच्चों की भाषाई शुद्धता नूं वो ठीक कर पाएगा, शुद्धता के नाल नाल भाषा की रचना का ज्ञान करा पाएगा। जो पंजाबी व्याकरण पढ़ाने समय सानूं पता होना चाहिए भी यह भाषा की रचना किस तरह हुई है, इसके शब्द बनतर किस तरह के हैं, इसके किहड़े-किहड़े डायलैक्ट्स यानी उपभाषावां ने। दूसरी गल इस विच आती है भी भाषा विचले शब्द समूहों का अंतर स्पष्ट करना चाहिए। मैं गल कर चुका भी जो भाषा है वो अंदर काफ़ी सारे शब्द समूह ने, जिदा असी 8 प्रकार के शब्द समूहों की गल की है। नाम आते हैं, पड़नाम आते हैं, उस तो इलावा विशेषण आते हैं, फिर क्रिया आती है, फिर क्रिया विशेषण आता है, फिर कारक आते हैं, फिर लिंग आते हैं, शब्द आते हैं। यह सारे शब्द समूह ने। इस तो इलावा इन्हां दे नाल नाल बच्चे दे अपने डायलैक्ट यानी उपभाषा तो जो शब्द उसके नाल इस जमात विच आ गए ने उन्हां दा सुचेत ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस करके पंजाबी व्याकरण सिखलाई समय इन्हां दा ध्यान रखना चाहिए। होर पंजाबी भाषा का व्याकरण इस करके भी पढ़ाना है ताकि बच्चों के जहन, बच्चों के मन विच पंजाबी भाषा के नेम, पंजाबी भाषा पिछे कारज कर रहे व्याकरण के नियमों को स्थापित किया जा सके। दोबारा असीं सुनिए भी मेरी जमात विच पंजाबी व्याकरण सिखलाई का की महत्व है कि मैं अपने बच्चों को, मैं अपने विद्यार्थियों को शुद्ध पंजाबी बोलन, लिखण और सुनन बोलण के नाल नाल बच्चों को भाषा की रचना का ज्ञान कराना है। और मेरी पंजाबी व्याकरण की सिखलाई का यह महत्व है, यह मोटिव है, यह उद्देश्य है कि बच्चों को भाषा विचले जितने भी शब्द समूह है उन्होंने अंतर करना दिखाना है। कि तो ऐ ना होवे बच्चा नाम अते पड़नाव दे विच, नाम अते विशेषण, पड़नाव या विशेषण विच जो अंतर भेद ने, उन्होंने जो अलग अलग गुण ने उन्होंने वो मिलगोबा कर देवे तो वो जिहड़ा व्याकरण विच त्रुटि का कारण बन जाए उसका। अगली गल दोबारा से रिपीट करते हैं भी जो मैं पंजाबी व्याकरण क्लास पढ़ानी है तो उसका यह उद्देश्य होएगा कि मैं बच्चों के सामने भाषा के नेम स्थापित करके दसने ने ਤਾਂ जो उसके जीवन काल विच जो असी अच्छी तरीके नाल जिहड़ा सुनन दा कौशल है, उस बाद बोलण दी स्किल है, बोलण दा कौशल है, फिर वाचन यानी पढ़न दा कौशल है, यह जो सारे कौशल ने, जो स्किल्स हैगियां 4 स्किल जिहड़ियां ने, यह बच्चे नूं चंगी तरह उसके मन में स्थापित हो जाण। इस करके मेरा पंजाबी व्याकरण सिखलाई का अपनी जमात विच यह महत्व, यह उद्देश्य है।
ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਆਕਰਣ ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਵਿਹਾਰਿਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਵਿਹਾਰਿਕ ਤਰੀਕਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਫ ਤੋਂ ਟਫ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਕੇ, ਟਫ ਤੋਂ ਟਫ ਔਖੀਆਂ ਤੋਂ ਔਖੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਵਾਂ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੱਟਾ ਰਟਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਿਰਸਥਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਸਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ, ਪਾਠ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ ਆਪਣੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਮਨ ਤੱਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਤੱਕ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਆਕਰਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਣ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਸਮੇਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਕਰਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਕਿੱਲ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ ਔਰ ਮਿਆਰੀ ਜੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨੇ, ਵੰਨਗੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਰੂਪ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਵਿਤਾ, ਕਹਾਣੀ, ਲੇਖ, ਨਾਟਕ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੋਨੋਂ ਪਰਸਪਰ ਮਿੱਤਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਆਕਰਣ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਣ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਕਰਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਲਿਖਣਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਬੋਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣੇ ਹੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੌਥੀ ਹੈ, ਵਿਆਕਰਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਣ ਸਿੱਖਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਗਮਨ ਔਰ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਖੇ ਸੰਕਲਪਾਂ, ਔਖੀਆਂ ਅਵਧਾਰਨਾ, ਔਖੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਸੌਫਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਕਰਣ ਆਧਾਰ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਗਈ, ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਈ, ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਨੇਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੜਬੜ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਲਿੰਗ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਗੜਬੜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇਖਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੜਬੜ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵਿਆਕਰਣ ਹੈ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਔਰ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਆਕਰਣ ਨਾਲ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖੇਗਾ ਤਾਂ YouTube ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਨੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਲੋਕ, ਜੇ ਜਾਪਾਨੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੋ ਸਿਖਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੌਖੀ ਸਿੱਖ ਗਏ।
ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧੁਨੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਕ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਧੁਨੀ ਵਿਚਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਾਕ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਸਕਾਂਗਾ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 6ਵਾਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲਣ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਲਿਖਣ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਵਾਚਨ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜੋ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਲਿੱਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅਸ਼ੁੱਧੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜੋ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਮਿਸਟੇਕ, ਆਪਣੇ ਐਰਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 7ਵਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਗਮਨ ਜਾਂ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੱਗੀ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਖੇਡ ਕੇ ਜਾਂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਸੂਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पंजाबी पढ़ा रहा हाँ, मैं आपको पंजाबी पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू पंजाबी। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਆਧਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ, ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਸੂਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੂਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਆਕਰਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ। ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਰੂਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਬੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ੁੱਧੀ ਤੋਂ ਟੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ੁੱਧੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਵਿਆਕਰਣ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਜੋ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਆਕਰਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਮਿਆਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਉਪਬੋਲੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਜੋ ਮਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਉਸ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਆਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯਾਨੀ ਜੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੰਡੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰਵਕ ਉਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। 9ਵਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਰਲ ਗਏ ਨੇ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਤਤਸਮ ਯਾਨੀ ਸੇਮ ਦੇ ਸੇਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਰਤ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕ੍ਰਿਤ ਯਾਨੀ ਬਦਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ ਦੇ ਔਰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਕਰਣ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਦੱਸੇਗੀ ਇਹ ਤਤਸਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਦਭਵ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ। ਤਦਭਵ ਤਤਸਮ ਦਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਤਸਮ ਯਾਨੀ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ, ਫਾਰਸੀ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ। ਤਤਸਮ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਦਭਵ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਮੁਹਾਰ ਯਾਨੀ ਅਨਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਕਰਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ 35 ਅੱਖਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ 35 ਅੱਖਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ 35 ਅੱਖਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ 35 ਅੱਖਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 35 ਅੱਖਰ ਨੇ। ਸ਼ਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਗਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 5 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਹੋਰ ਜੋ ਵਰਧਨ ਯਾਨੀ ਹੋਰ ਬੜੋਤਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਲਾ ਥੱਲੇ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਲਾ ਥੱਲੇ ਬਿੰਦਾ ਕਾਲਾ, ਪੀਲਾ, ਕਾਲੂ, ਉਹ ਲਾ ਜਾਂ ਅੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਨੇ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 41 ਅੱਖਰ 41 ਅੱਖਰ ਅਪਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਕਰਣ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਨੁਕਰਨ ਯਾਨੀ ਨਕਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਜੋ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਸਾਜੇ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੁਆਰਾ, ਅਨੁਸਰਨ ਯਾਨੀ ਨਕਲ ਦੁਆਰਾ, ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ B ਪਾਰਟ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ C ਪਾਰਟ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਦੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੋ CBSE ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, NCERT ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ MCQ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਥੋਪ ਕੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਯਾਨੀ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਦੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣਾ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ TV ਚੈਨਲਸ 'ਤੇ ਐਂਕਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣਾ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣਾ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਸਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿਆਕਰਣ ਸਿਖਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਬੱਚਾ ਅਨੁਕਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਨਕਲ ਦੁਆਰਾ, ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ, ਸਹਿਜ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਿਆਕਰਣ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਭੇਦ, ਨਾਮ, ਸਰਵਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ, ਉਹਦੇ ਭੇਦ ਕੀ, ਇਹ ਨਾ ਆਉਣ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਜੋ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ठीक है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਰਾਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਕ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਗਮਨ ਢੰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨੇਮ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਕਨਸੈਪਟ, ਵੱਡੀਆਂ ਅਵਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਵੱਡੇ ਸੰਕਲਪ ਜਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਕਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਰੰਭ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਪਰਿਪੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਕਰਕੇ ਮੈਚਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਕ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਪਰਿਪੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਬੌਧਿਕ ਯੋਗਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੌਧਿਕ ਯੋਗਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਯਾਨੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾ ਕੇ, ਬੋਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਹ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਲ ਗੋਲਾ ਲਗਾਓ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੱਕ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ, ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆ ਗਈ ਸੀਨੀਅਰ ਜਮਾਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨੇਮ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਦੱਸਣੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੂਲਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਟਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨੇਮ ਦੱਸਣੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਸਨੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸਿੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸੂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਣ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਕੀ ਖੇਤਰ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਣ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਵਰਤ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਆਪ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਵਿਆਕਰਣ, ਉਹ ਸਵੈ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਵਿਵਹਾਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਧਿਕਾਰਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਔਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਅਸੀਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।